सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को से एक ब्रह्म भाव रे हृदयर गभीरतम प्रदेश प्रणाम करुच्ची। सभी को आज ये दिव्य भव्य सत्संग कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज आमे माने एक बहुत गुरुत्वपूर्ण संवेदनशील विषय उपर चर्चा हवा पे जाउछे, जहाँकि धर्म। धर्म कौन? धर्म को आमे कौन परिका दृष्टिकोण रे देखिबा? धर्म को मनुष्य निर्माण करसंती ना ईश्वर निर्माण करसंती? धर्म सत्य रे कौन अनेक ना एक? ए विषय उपर आमे चर्चा हबा। आजिर चर्चार उद्देश्य काहारी की छोट, काहारी को बड़, काहारी को ठीक, काहारी को भूल दर्शेबा आम उद्देश्य नुह। आजिर चर्चार केवल गोटे उद्देश्य, साधकों को विवेक को जागृत करिबा। ईश्वर एक, धर्म मध्य एक। धर्म शांतिर मार्ग, अशांतिर मार्ग नुहे। आजिर चर्चारे आम संगे विद्यमान अछंती संत कृष्णमुनि महोदय। मुनि भाई, सर्वप्रथम आपन को से ब्रह्म भाव रे प्रणाम करुच्ची। आजिर सत्संग को आपन को स्वागत करुच्ची। किछि प्रश्न मु आपन को पचारिबे, किछि प्रश्न आपन मते पचारिबे। आजिर चर्चा को आमे आगु को आगैबा। आजिर चर्चा माध्यम रे आमे सत्य को उपस्थापना करिबा। तो जेमति कि मु आपन को कहि रखिछि, आजिर चर्चार उद्देश्य हेउछि धर्म कौन। तो सर्वप्रथम आपन कहंतु, जने साधारण मनीष धर्म को केमती बुझिबो? धर्म को कौन परिका दृष्टिकोण रे से देखिबो? सत्य रे कौन धर्म को ईश्वर निर्माण करसंती ना धर्म को आंभे माने निर्माण करछे? सत्य रे कौन धर्म अनेक ना धर्म एक? प्रथमे आपण उत्तर दियंतु, से चर्चा मध्य मु भी शामिल हेबी। चर्चा को आगु को आगेबा। कहंतु मुनि भाई। ये चैनल माध्यम रे देखुथिया समस्त श्रोता बंधु, दर्शक बंधु मानकु ब्रह्म स्वरूप ज्ञान करी समस्तंकु अनंत कोटि शुभेच्छा सह अंतर गभीरतम प्रदेशरु सप्रेम जय जी। अति सुंदर विषय वस्तुटी आपण रखिछंती। धर्म एक संवेदनशील एवं गुरुत्वपूर्ण आपणकर विषय। ए धर्म नाम रे आपण जाति भेद सृष्टि होउछि बा विभिन्न देश देश भितर भी युद्धर सूत्रपात होउछि, किंतु साधारणतः धर्मर जो उद्देश्य ताहा वर्तमान गौण हो जाइछि। धर्म नाम रे विभिन्न प्रकार कुसंस्कार, अंधविश्वास आपणकर व्यापृत होइछि। धर्मर जो नगद लाभ सेथुरु मनीष वंचित होउछि। केउ कार्य कले मृत्यु परे कौन लाभ पाइब, यह धर्म नाम रे गोटे अंधविश्वास आपणकर बलवत्तर ही अछि। तेणु धर्म को जदि आमे व्याख्या करिबा, तार संक्षिप्त सूत्र हेब, धर्म एक विचारधारा बा जीवन शैली जेउथिरे चारोटी आपणकर तार पिलर अच्छी बा स्तंभ अच्छी बा विभाग अच्छी। से होची सत्य, शांति, दया, क्षमा। जो विचारधारा ताहा सत्य हवा उचित, ताहा निर्विवादी हवा उचित, ताहा सार्वजनीन हवा उचित। एवं द्वितीय, ताहा शांतिप्रद, शांतिर वार्ता देउथिबा उचित। एवं तृतीय रे आपणकर सेतिरे दयार भाव बा करुणार भाव रहिबा नित्यांत जरूरी। एवं चतुर्थ रे क्षमा, क्षमा गुण भी से विचारधारा रे रहिबा नित्यांत आवश्यक। तेणु जो विचारधारा को आमे ग्रहण करूछे ताहा सार्वजनीन हवा उचित, ताहा कोनोसी व्यक्ति केंद्रिक
बा गोष्ठी केन्द्रिक बा देशर सीमित नुहे से विचारधाराटा बा से विचार तत्व सार्वजनीन निर्विवाद के विवाद भी करें ना एवं ता सत्य शांति दया क्षमा तेणु धर्मर चारि गोटी स्तंभ बा पाद कहीपर ता हूँ सत्य शांति दया क्षमा। सुंदर भाव रे कहले, सुंदर भाव रे जो चतुर्थ स्तंभ कहले आपण क्षमा, क्षमा आज्ञा बहुत बड़ जिनस। जद्यपि किए अज्ञानी अविद्या अस्मितारे धर्म को लेकर किसी कुकर्म करुच्ची कुकार्य करुच्ची सेठी प्रतिशोध नबार भावना भी मन रे रखिबा अनुचित, रखिबा कथा नुहे। बहुत बढ़िया भाव रे कहले धर्म चारिटा स्तंभ निहायती एटा चारि स्तंभर ये चारि गुण थिले ही आमे से आचरण को धर्म कहिबा। ये चारि गुण रु गोटे भी त्रुटि हेले आमे ताको धर्म कहि परिबानी, ताको अधर्मर नाम देई परिबा। तेणु धर्म साधारणतः अर्थ सामाजिक न्याय रे ड्यूटी बा कर्तव्य जेपरि आपणकर गोटे शिक्षक धर्म शिक्षा दान करवा एवं छात्र धर्म शिक्षक कथा को मानिबा से भली भाव में पारिवारिक क्षेत्र में पिता पुत्र धर्म स्वामी स्त्री धर्म अच्छी बा साधारणतः कर्तव्य यही हिसाब से धर्म जाए किंतु आउ गोटे दिग रहुछि जहाँ आध्यात्मिक दिग आम कहूचे आपणकर जो ईश्वरीय दिग से आपणकर विभिन्न प्रकार मतभेद सृष्टि होइछि। एई धर्म मूल रही ईश्वर विश्वास बा आपणकर जेकोसी धर्म हो से धर्मर पुस्तक ईश्वर रचना करछंती एवं से धर्मीय पुस्तक जहाँ लिखा लेखा होइछि लिपिबद्ध होइछि निर्देशित होइछंती ताहाको अक्षर अक्षर पालन करिबा आपणकर साधारणतः भाव रे आम धर्म बोली ग्रहण करिथाउ बा एथिरे आपणकर सामाजिक जीवन शैली अच्छी किभली भाव रे गोटे मनीष गोटे मानव गोष्ठी तार जन्मरु जुई किभली भाव रे जीवन यापन करिवो से भली भाव रे विभिन्न प्रकार पद्धति आपणकर जीवन धारा अच्छी किंतु धर्म नाम रे आमे जे आज देखुछंती विभिन्न प्रकार अशांति युद्धर सूत्रपात होछि। तेणु एक्चुअली धर्म जो मूल उद्देश्य थिला जे कि मनीष भितरे लुचि रही सेई देवत्वर विकास ताहा थिला आपणक धर्मर मूल मंत्र। मनीष भितर किभली भाव रे सत्य शांति दया क्षमा रो गुण वर्धित हेबो एवं ताको वर्धित करिया पे जो सब उपाय अछि जो पद्धति अछि से पद्धति के अवलंबन करिया पे जो निर्देशनामा बा निर्देश ताहाको हम धर्म रूप रे ग्रहण करि परिबा से उपदेश गुडी को किंतु कालक्रमे कोन होइछि ना आपणक विभिन्न प्रकार संप्रदाय गठि रहिछंती मजहब मनगढ़ा कहानी को नहीं विभिन्न प्रकार आपणकर पुस्तक रचना करा जाइछि जहाकू धर्मीय पुस्तक नाम दिया जाइछि। से धर्मीय पुस्तक को आधार करी जो माने जीवन यापन करूछंती सेते कल्पनार स्थान अधिक अछि। मनीष से आपण अंधविश्वास को आधार करी ता मध्यरे आपणकर हीनमन्यता सृष्टि होउछि स्वर्गर लोभ नरकर भय बा मनीष मनीष जीव जीव भितर जो भेदभाव सृष्टि करुछि ताहारे मूल यही आपणकर धर्म नाम रे जो विभिन्न प्रकार मनगढ़ा कहानी को आधार करुछि जहाँ फल के विश्व रे अशांतिर वातावरण सृष्टि होउछि मनीष मनीष भितर आपणकर भेदभाव सृष्टि होउछि। वास्तव में धर्म जो मूल उद्देश्य विशेष करी आम सनातन धर्म कहते वैदिक सनातन धर्म सनातन एवं धर्म जो दुईटी तत्व अच्छी तो प्रथम जानिबा सनातन कौन सनातन काहाकू कहा जाए सनातन तत्व किए सनातन न बुझिबा जाके न बुझिबा न जानिले सनातन धर्म भी हम जानि परिबा नाही कारण विभिन्न प्रकार आपण विचारधारा को जीवन शैली को आमे धर्म रूप में मानि नीचे किंतु
ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା କୁହନ୍ତି ସନାତନ ହେଉଛି ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବା ଚେତନା ତତ୍ଵ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମୋର ଶ୍ଲୋକ ଭାବରେ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅଦାହ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅଶୋଷ୍ୟ ଏବ ଚ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ଅୟମ୍ ସନାତନ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସନାତନ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଯାହାକି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶୁଖା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଭିଜା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ତତ୍ଵ, ସ୍ଥିର ଅଚଳ ସନାତନ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ এই চেতন সত্তা, এই চেতন তত্ত্ব, চৈতন্য সত্তা আত্মা ହିଁ ସନାତନ। ତେବେ এই ଆତ୍ମତତ୍ଵର ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ କହିପାରିବା। ବା এই ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଗୁଣ ବିରାଜିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, সেই ଗୁଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବ, ତାହାର ସରଳୀକୃତ ଉପାୟ କ'ଣ, ସେ ମାର୍ଗ କ'ଣ, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାର ଆଣୁଛେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିବ, ସାର୍ବଜନୀନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିବ, ଏକାତ୍ମ ଥିବ, ସେଥିରେ ଭେଦାଭେଦ ନଥିବ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବ ଆପଣଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ। ଏଠି ଯେମିତି ମହୋଦୟ କହିଲେ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ଗୁଣ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିର ଗୁଣ ଦହନ କରିବା, ବରଫର ଗୁଣ ଶୀତଳତା ଦେବା, ବୃକ୍ଷର ଗୁଣଧର୍ମ ହେଉଛି ଫଳ ପୁଷ୍ପକୁ, ଛାଇକୁ, ସମାଜକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ପ୍ରେମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଧର୍ମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁନି ଭାଇ କହିଲେ ଧର୍ମ ସନାତନ। ସନାତନ ମାନେ କ'ଣ? ସନାତନ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ସମୂହ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରଜାତି ନୁହେଁ। ସନାତନ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଅନାଦି ବୁଝିବା, ତତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମା ହେଲା ଏକ ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମା ହେଲା ସେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରୁ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆତ୍ମା ହେଲା ସେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରୁ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆତ୍ମା ଏକ, ସେଇ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପକୁ, ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ, ସେ ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ଏକ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭାଇଚାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇକରି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେବା, ଜଣେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାରା ହେବା, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ସାହାରା ହେବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସାଇନ୍ସ ଆଜି ଯେମିତି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଅନେକ ସତ୍ପୁରୁଷ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ାରେ ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତ ରଖି ଉପବାସ ରହି ମୌନ ଧାରଣା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ କଥା କହୁଛେ, ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକକୁ ନିହାତି ଋଷି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏସବୁ କଥା ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଅକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆଧାର ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? କର୍ମ କିଏ କରୁଛି? କର୍ମ ଶରୀର କରୁଛି, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ମନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନିଲେ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ଶାନ୍ତିର ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକକୁ ବେଦକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ବେଦକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦ ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥିଲା। ବେଦକୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା, ବେଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ସମୟ ଆସିଲା, ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ସେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ବେଦକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏକ ବେଦକୁ 4 ବେଦରେ ସିଏ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ବେଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ବେଦ ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଋଷିଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ଋଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଧାର। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ମନ ମନନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ତୁଣ୍ଡ ବାଣୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦ୍ୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବେଦକୁ ଈଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ନିହାତି ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବେଦ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ ଋଷି ଲେଖିଥିବା ଏ ଶାସ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ପରଖି ପାରିବା, ଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଯେହେତୁ ଶରୀର ରୂପରେ, ସାଧୁ ରୂପରେ, ସନ୍ଥ ରୂପରେ ନିଜର ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ, ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ବି ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମକୁ କାଟି ବାଣ୍ଟିକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ନେଉଛେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ମାନିବାରୁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିବାରୁ ଆମେ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛେ। ମୋ ଠାକୁର, ତୁମ ଠାକୁର, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତମେ ଭୁଲ, ମୁଁ ବଡ଼, ତମେ ଛୋଟ, ଏପରିକି ଆମେ ଭେଦଭାବ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ସେଣ୍ଟ ଫକୀର ମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଫେରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକରି କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର ହିଁ ଠିକ୍, ମୋ ଧର୍ମ ହିଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛି ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ୍। ଏଇଟା ମନର ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଅହଙ୍କାର। ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିକା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିକା ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକକୁ, ଯେଉଁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି,
ଅହଙ୍କାରରେ ଅହଂ ଭାବରେ ସିଏ ମାନିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୋକାଚାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପାଖରେ ରଖି ସତ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଧର୍ମ ଏକ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ। ସେ ଅରୂପର ଆମେ ରୂପ ଦେଇଛେ, ସେ ଅନାମୀର ଆମେ ନାମ ଦେଇଛେ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୟର ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଆକୃତିରେ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ପୂଜୁଛେ, ଅଜାଣତରେ ଭେଦଭାବ କରୁଛେ। ତ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ କହି ରଖିବି, ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଦୟା, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆତ୍ମୀୟତା। ଧର୍ମ କେବେ କାହାକୁ କାଟେଇନି, ବାଣ୍ଟେଇନି। ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼େଇ, ଧର୍ମ ସାହାରା ହୁଏ, ଧର୍ମ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ମାର କାଟ ହାଣ ଏମିତି କୁହେନି, କେବେ କୁହେନି। ଯଦ୍ୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମୋ ଧର୍ମ ତୋ ଧର୍ମ, ଯଦ୍ୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତମେ କନିଷ୍ଠ, ମୁଁ ଠିକ୍ ତମେ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ କିଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଏପରିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାନିଥିବାରୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଧାର୍ମିକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ, ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛେ, ଅନେକ ଶରୀରକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛେ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଏକ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଧର୍ମ ଅନେକ କେମିତି ହେଲା? ଧର୍ମ ଅନେକ କେଉଁଠି ହେଲା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧର୍ମ ଏକ। ଧର୍ମ ହେଲା ଆମ ସ୍ୱରୂପ, ଧର୍ମ ହେଲା ଆମ ଗୁଣ, ଧର୍ମ ହେଲା ଆମ ସ୍ୱଭାବ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଅଗ୍ନିକୁ ଯିଏ ବି ଛୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ପୋଡ଼ିବ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଶିଶୁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଯିଏ ବି ଛୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିବ। ବରଫକୁ ଯିଏ ଛୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶୀତଳତା ଦେବ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେମିତି ଧର୍ମ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଆଧାର, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ 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 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣ, ଯାହାକୁ ଆଚରଣ କରି, ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାତୃଭାବରେ ଏକ ହେଇକି ରହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇକି ରହିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମା ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି, ମୁନି ଭାଇ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ, ତାଙ୍କ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଲେଖିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ଅନେକ ରୂପରେ ମାନିଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଠିକ କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବା ଧର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେବେ ଭୁଲ କହିବେନି, ସେ 100% ସତ କଥା କହିଥିବେ ଏବଂ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଥିବେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା, ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଣିଷ ରଚନା କରୁଛି। ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଣିଷ ରଚନା କରିଛି, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ମଣିଷକୁ ରଚନା କରିନାହିଁ। ମଣିଷ ବା ଚେତନ ତତ୍ଵ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରକୃତ ବୋଲି ଆମେ ମାନି ନେବା, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ତତ୍ଵକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଆପଣ ଅଛି ବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଉପାଦେୟମ୍ ବଚନମ୍ ବାଳକାଦପି ଅନ୍ୟ ତୃଣମୈବ ତେଜ୍ୟମ୍ ଅପିକ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମନା। ଯଦି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ବାଳକ କଥା କହୁଛି ତା ଉପାଦେୟ,
କିନ୍ତୁ ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନେବା ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି, ତାହା ମାନିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ, ମାନବ ପାଇଁ ତାହା ଉପାଦେୟ, ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଦୈବୀ ଗୁଣର ବିକାଶର ଲାଭ କାମରେ ଆସୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ, ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟାଳାପ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହିଂସାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଆପଣଙ୍କର ଘାତକ ସାଜିବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହେଇଛି ତାହା ମାନବକୃତ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାନବକୃତ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାୟରେ ବା ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେଇଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ମାନିବାର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀକୃତ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବା ବା ତାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାତ୍ମକ ବା କାଳ୍ପନିକ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତଥାକଥିତ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ, ମଲା ପରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ ମଲା ପରେ। ଏଗୁলো ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହବ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଆର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ନଗଦ ନୁହେଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମିଳୁନାହିଁ, ଜି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହା ଯେ ମିଳିବ ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, କୌଣସି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ତାର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ ମୋ ମତରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତର୍ଜମା କରି ବୁଝିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧର୍ମ ଏକ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ଏକ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରି, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରି, ଅନେକ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେ ଗୁଣକୁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେପରିକା ପବିତ୍ର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯଦିଓ କିଛି ଅମାନୁଷିକ ମଣିଷମାନେ, ସେମାନେ ଯଦିଓ କାହାକୁ ମାର କାଟ ହାଣ କରିବେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ତ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 100 ଜଣ ମଣିଷ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣ ମଣିଷ ଯଦି ବି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦେଲେ, ସେ 100 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦିଓ କିଛି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ, ସେଠି ଆମେ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ନିହାତି ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନିଛି ସେ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥକୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ମାନିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜର ଅସମ୍ମାନ କରୁନି, ମୁଁ ନିଜର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସମାଜର, ମୋ ଧର୍ମର, ମୋ ପରିକା ଯେତିକ ଶରୀର ସବୁ ଇଏ ଧର୍ମକୁ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ବି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମୟ ରହିକରି ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ସେ କଥାକୁ ନିହାତି ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଏ ଭୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଧର୍ମ ମୋ ଧର୍ମ ଅପମାନିତ ହେବ।
बदनाम हब ए सत्य को मानिबार निहायत आवश्यक अछि। बाकी देखंतु जेहेतु ईश्वर ए संपूर्ण संसार को निर्माण करसंती, जेहेतु ईश्वर आधार, जेहेतु ईश्वर आधार रे ये शरीर रे प्राण जीवित अछि, ईश्वर आधार रे मन मनन करुच्ची, ईश्वर आधार रे ये तुंड बाणी को उच्चारण करुच्ची, इंद्रिय संसार को भोगी पारुच्ची, जेहेतु ईश्वर आधार ईश्वर मूल ये संसार रे जहाँ किछि भी निर्माण होइछि से ईश्वर ही निर्माण करछंती गोटे स्तर रे हम कहि परिबा। द्वितीय स्तर रे जो देह भाव रे आमे जो संसार को परखुचे, हम बहिर्मुखी हेकरी आत्मा को पंचभूत को जो आमे भिन्न भाव रे जो परखुचे से स्तर रे देखिले निहायती ये शरीर ही ये मनुष्य ही धर्म को निर्माण करिसंती। काहेकि ईश्वर अकर्ता भाव रे अछंती, सबुर आधार हेले मध्य मनर स्तर रे मनुष्य को स्वतंत्रता दिया जाइछि। मन सत्व रज तमो गुण रे त्रिगुण रे बांधी छंदी हेकरे अछि। शरीर मन जो गुण रे जो दिशा मन को दब मन से दिशा रे आगे जीव। तेणुक एठी जोठी किसी शरीर धर्मर व्याख्या दे भूल करसंती निहायती से तमोगुणी, से अज्ञानी, से निज स्वार्थ पर किसी योजना करसंती। जहाँ भी हो आमे जदि शास्त्र को पढ़िबा, आमे जदि साधना मार्ग को आसीबा, आमे जदि सत्यरे आध्यात्मिकवादी बेले निजको दर्शेबा ताहले निहायती आमे शांतिर दयार आउ ए समाजर स्नेह को आमे रक्षा करिबा। जे भी धर्म को अधर्म भाव रे परिचालन करसंती, जे भी शांतिर ए मार्ग को अशांति आड़ को नेउसंती, से निहायती ए कथा को बुझिबार परखियार आवश्यक अछि। से निजे तो बदनाम हेबे, से निजे तो अशांतिर सम्मुखीन हेबे, से तांको परिवार को, से तांको समाज को, से तांको संपूर्ण जो परिका धर्म को मानिसंती समस्त को बदनाम करसंती। तो निहायती विवेकी हिंकरी आमे जहाँ भी धर्म को लेकर अधर्मिक काम कार्य करुचे आमे टिके रहीकरी, टिके थमिकरी, टिके विवेक को जागृत करी भावी चिंतिकरी पदक्षेप नबार निहायती आवश्यक अछि। तो सुंदर भाव में मुनि भाई कहले धर्म लोकों को जोड़े काटेनी। आध्यात्मिकतार सर्वोच्च उद्देश्य है भातृभाव आम समस्ते मिलमिशिकी चलवा। ठीक अच्छे, आपड़ जदि धर्म कथा किसी गभीर भाव में जानी ना धार्मिक पुस्तक को पढ़ंतु, तत्वज्ञानी गुरु पाखे जाकर कथा को परखंतु। धर्म अन्य को पीड़ा देवाई प्रेरित करेनी, बरं धर्म ए कथा कहे निजे पीड़ारे पीड़ित होकर निजे दुखर सम्मुखीन होकर अन्य को सुख दबा, अन्य को शांति दबा, अन्य को स्नेह करवा, एटा शिखाए। आउ किछि कहंतु आपण धर्म उपरे, कहीं आज चर्चा बहुत गभीर भाव में हवा दरकार है। बर्तमान आपणकर वर्तमान जुगरे धर्म नाम रे विभिन्न प्रकार संप्रदाय सृष्टि होइछि, जहाँकि मजहब कहउछंती बा मनगढ़ा कहानी को आधार करी सृष्टि होइछि। वर्तमान जब देखिए 400 रु ऊर्ध्व भी संप्रदाय अछंती एवं समस्ते निज निज संप्रदाय को श्रेष्ठ बोली मानती, अन्य संप्रदाय ठारू बा धर्म ठारू श्रेष्ठ बोली से ग्रहण करती। तेणु वास्तव रे धर्म ईश्वर जदि एक, धर्म भी एक हम एवं ईश्वर कृत पुस्तक एक भी हम, किंतु समस्त ईश्वर कृत पुस्तक अलग अलग। एठी पदे कथा मु कहया पई चाहूची, जेमति हमर भाषा रे भेद अछि, हमर आचरण रे टिके भिन्नता अछि, तो सेमति पुस्तक रे टिके भेदभाव रही पारे, किंतु उद्देश्य एक रहिबा दरकार। उद्देश्य शांति, दया, क्षमा, करुणा, उद्देश्य एक रहिया दरकार। आचरण रे हिपारे टिके आमे किए अल्लाह कहले, किए राम कृष्ण कहले, किए जीजेस कहले, किए गुरु ग्रंथ साहिब कहले, किए मंदिर गढ़िले, किए मस्जिद गढ़िले, किए चर्च गढ़िले, किए माने गुरुद्वारा गढ़िले, किए कौं परिका कौं आकार रे पूजिले, किए कौं परिका कौं परंपरा को पूजिले। ये आचरण रे भिन्नता थाई पारे, सेटा काहेकि ना शरीर स्तर रे हमर भेद अछि। आमे स्थान को, आमे काल को, आमे आम परिवेश को लेकर आमे विभिन्न भेद रे आमे सृष्टि हेचे, किंतु समस्तंकर उद्देश्य आज्ञा एक रहिबा दरकार। धर्मर उद्देश्य शांति, धर्मर उद्देश्य दया, प्रेम, श्रद्धा, उद्देश्य एक रहा दरकार। विधि रे भिन्नता थाई पारे,
ଆଚରଣତାରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, ନାମ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଦୟା ପ୍ରେମ ରହିବ, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ସଫଳୀକୃତ ହବ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଆମେ ଧର୍ମ ବା ଆମେ ଜୀବନ ଧାରା ବା ସେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହାକି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ତ ବାଦ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଧର୍ମ, ଈଶ୍ୱର, ଧର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସରଳ ରେଖାରେ ସମସ୍ତେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଏବଂ ତାହାର ଧର୍ମ ଗୁଣ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯେ ଧର୍ମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ ଯେ କି ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଚେତନ ସତ୍ତା ସିଏ ନିଜେ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ସିଏ ପାଇଛି, ସେଇ ଜୀବନ ସତ୍ତା ହିଁ ତ ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତ୍ୟାଗ କରୁ, ସେ ଧର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବଗତ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ। ଯେପରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ବା ଉତ୍ତାପକୁ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା, ଏ ଜୀବ ଅଲଗା, ତାହା ସର୍ବମାନ୍ୟ ହେବ, ତାହା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଯାହାକୁ ଆମେ ହବନି। ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଏକ ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଏକ ଅନେକ ହେବି। ତେବେ ସେଇ ଚେତନ ସତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜୀବ ରୂପରେ ବିରାଜିତ। ଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କେହି ଜଣେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ବା ଏ ଜୀବ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବେଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଦ କହିଛନ୍ତି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ତତ୍ତ୍ୱମସି, ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ଅନନ୍ତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତେବେ ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଜୀବସତ୍ତା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବିବା, ଆମ ଭିତରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଭାବିବା, ତାହା ଏକ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭେଦଭାବ ଆସିବ, କଳ୍ପନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯାହାକି ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟାର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ନିଜର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର, ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ସେଇ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ବା ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାହାର ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧନା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ କି ଜୀବ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନା ଅତୀତରେ ଦେଖିନଥିଲେ, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖି ଜୀବ ହିଁ ସେଇ ହବନି। ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଠି ମହୋଦୟ ଗୋଟେ କଥା, ଦେଖି ହବନି, କାହିଁକିନା ବେଦ ପ୍ରମାଣ। କେନ ଉପନିଷଦର ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବାନି। କେନ ଉପନିଷଦର ନିଶ୍ଚିତ। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ନବା, କେନ ଉପନିଷଦର ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ନା ତତ୍ର ଚକ୍ଷୁର୍ଗଚ୍ଛତି ନା ବାଗ୍ ଗଚ୍ଛତି ନା ମନଃ ନା ବିଘ୍ନୋ ନା ବିଜାନୀମେ ಯಥಾವ್ ತದನುಶಿಷ್ಯಾತ್ अन्य देवतात् विदितां विधि अविदितां दधो इति सुश्रुमा पूर्वेशाम एनस्तस्त्र चक्षुक्षरे। से ईश्वरଙ୍କୁ ଏ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ନା ତତ୍ର ଚକ୍ଷୁର୍ଗଚ୍ଛତେ, ଆଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ନା ବାଗ୍ ଗଚ୍ଛତେ, ଏ ତୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି। ନ ମନଃ। ତାପରେ ଏଠି
पंचम मंत्र कहुई केन उपनिषद चतुर्थ मंत्र कहुई यद्वाचानाभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एदितम उपास्यते। ये तुंड ईश्वर को वर्णना करि परिबनी जो शक्ति माध्यम रे ये तुंड वाक्य उच्चारण करिबारे साहाय्य होउची तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तांको तुमे ब्रह्म भावरे तांको तुमे ब्रह्म रूप रे ईश्वर रूप रे चिन्ह। पंचम मंत्र कहूँ यन्मनसा नामनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एदितम उपासते। ये मन ब्रह्म को कल्पना करि परिबनी, ये मन ब्रह्मंकर मनन करि परिबनी, ये मन ब्रह्म को दर्शन करि परिबनी। एनाहुर मनोमतम जो शक्ति माध्यम रे मन मनन करुची, जो शक्ति माध्यम रे मन चिंतन करुची, जो शक्ति मन को एक वस्तु रूप में विनियोग करसंती, जो शक्ति मनर साक्षी तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तांको तुमे ब्रह्म रूप में चिन्ह, तांको तुमे ईश्वर रूप में चिन्ह। बुझिपारछन्ति यन चक्षुष ना पश्यन्ति षष्ठ मंत्र कौन यन चक्षुष ना पश्यन्ति येन चक्षुष पश्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एदितम उपास्यते। ये आखि ब्रह्म को देखि पारिबनी, जो शक्ति माध्यम रे ये चक्षु देखि पारुची दृश्य को, किंबा जो शक्ति ये चक्षु को दृश्य को देखिबारे विनियोग करसंती तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। जेहेतु ईश्वर ये इंद्रियों को एक वस्तु रूप रे, मन को एक वस्तु रूप रे, शरीर को एक वस्त्र रूप रे विनियोग करसंती, धारणा करसंती, जेहेतु से ईश्वर शरीर इंद्रिय मनर ऊर्ध्वरे अछंती तांको आमे इंद्रिय मन माध्यम रे देखि परिबानी, असंभव। आमे से अरूप को रूप देइचे, से अनामी को नाम देइचे, आमे रूप रंग रे जाति वर्ण को धर्म पंथ को निर्माण करी से एक ईश्वर को अनेक रूप रे मानिचे आ अजाणत रे धार्मिक झगड़ा करुचे। एबे आपण किछि वर्णना करंतु। निश्चित उपरे आपण जो जो कथा कहले यह संपूर्ण ठीक, किंतु यह मध्य एक क्लारिटी आसे उचित जे से ईश्वर किपरि, जदि ईश्वर को आमे माने कोनोसी इंद्रिय द्वारा अनुभव करि परिबा नाही, कारण जेते सांसारिक अनुभव आमर हुए यह आपणकर पांचोटी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा आमे अनुभव करू। आखि द्वारा देखिकी दृश्यर अनुभव करू, कर्ण द्वारा शब्दर अनुभव करू, आपणकर चर्म द्वारा स्पर्शर अनुभव करू, जीभ द्वारा स्वादर एवं नाक द्वारा आपण घ्राण शक्ति बा आपण गंध बारू। तो ये इंद्रिय चित्त जो विषय ताको निश्चित रूप इंद्रिय द्वारा अनुभव करि हेबो नाही, किंतु जो ईश्वर कथा बा आत्मतत्व कथा आपण कहउछन्ति ताहा अनुभव सिद्ध, कारण से स्वयं निज को निजे अनुभव करि परिबे। कारण आत्मा एपरि एक तत्व जहाको बिना इंद्रिय रे अनुभव करि परिबे, सी इंद्रियातीत विषयातीत संसारातीत हेले भी ताहाको अनुभव करि हेबो, कारण से स्वयं निजे काल्पनिक ईश्वरंकर अछंती नहीं प्रमाणर आवश्यकता अछि, किंतु आपण स्वयं अछंती कि नहीं तार कोनोसी प्रमाणर आवश्यकता नहीं, कारण आपण स्वयं निजर अस्तित्व जाहिर करूछंती जे मु अछि। जेबोली भाव रे मने करंतु गोटे घर भितरे किछि वस्तु अछि, आपण सेतरे अछंती, हठात किना लाइन पळैला, आलोक लिभि गला, अंधार हे गला, से घर भितरे कोउठी कोन अछि आपण जानि परिबे नाही, तार आलोकर आवश्यकता अछि, प्रमाणर आवश्यकता अछि, किंतु आपण को पचारा जीवो आपण अछंती कि नाही, आपण को हां मु तो स्वयं अछि, मो निजर प्रमाण मु स्वयं निजे। तेणु आत्मा स्वयं प्रमाणित, तेणु आत्म सुख पाए पई इंद्रिय मानकर आवश्यकता नाही, बा आपणकर जेते प्रकार आपणकर अछि बाहर शब्द सुने पई जेभଳି भाबरे कानर आवश्यकता अछि, किंतु आत्मा शब्द बा निज भीतर शब्द सुनिया पई कोनोसी कानर आवश्यकता नाही, कारण स्वयं आपण बिना कानरे भी आपण कोन चिंता करूछन्ती आपण स्वयं निजे जानिछन्ती। आपणकर प्रति मुहूर्त रे केउ भावना आसुछि मन मध्य रे, केउ चिंताधारा आसुछि, ताहार मुख साक्षी आपण स्वयं निजे, बा आमे स्वयं चेतन सत्ता अछि आत्म तत्व से स्वयं से ईश्वर तत्व जहाको वेद प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो कहिछन्ती
जे चेतना आम भितर जो मन ऊर्धर जो चेतन तत्व अच्छा जहाँकि आम स्वयं निज ठारू आम भिन्न बोली कही परिबा नाही आम स्वयं निजे से आत्मतत्व जहाँ स्थूल चक्षु इंद्रिय माध्यम देखी हेनी किंतु ता अनुभव सिद्ध मु अच्छी कि नहीं मु आखि बंद करके कही मो अंतर्जामी मोर भीतर कौन हूँ जानी बर्तमान आखि बंद करी यहाँ मोर वृद्धा आंगुठी कारण बिना चक्षुरे मु निजू देखी पारुची सब कहीपरि बिना चक्षुरे बिना इंद्रिय जहाँ को अनुभव करहब से हूँ केवल निजकू निजे जहाँ जार अन्य नाम ईश्वर भी आप आत्मतत्व यह भिन्न जदि कौन काल्पनिक कौन सत्ता को आम ग्रहण करती केवे प्रमाण योग्य नुहे कहीं प्रमाणित करें तेणु वेद उपनिषद यही आत्मा को चैतन्य सत्ता को ब्रह्म बोली कहते सी अवश्य इंद्रिय द्वारा अनुभूत नुहे किंतु से स्वयं निजे स्वयं प्रकाश कौन प्रकाशर आवश्यकता ना से स्वयं सिद्ध से अच्छा बोली से अस्तित्व अच्छी बोली से कहते मु अच्छी मु 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 तेणु वेद यही मु शुद्धतम मु जीवर से शुद्धतम मु तत्व को ही आत्मा कह जाए ईश्वर कह जाए ब्रह्म कह जाए तेणु आपणकर कौन इंद्रिय बिना भी आम अनुभव कर कि से तत्व आम निज ठार कहीं अलग नुहति किंतु सांसारिक सुख भोग करने अर्थर आवश्यकता अच्छी किंतु आत्म सुख भोग करने जोगर आवश्यकता अच्छी बिना जोगरे ताकू जानी परिबा नहीं यह सत्य जे पर्यंत आम अंतर्मुखी न होइछंती इंद्रिय मानकर जो धर्म को त्याग न करिछंती से पर्यंत निजर से निश्चल सच्चित आनंद स्वरूप को जानिबा आपणकर एक पक्षरे असंभव तेणु भगवत गीता प्रति अध्याय कहते से जोग कर जोगस्थ होइकी तुमे निज स्वरूप को जान एवं त्रिगुणातीत जो तुमर स्वरूप सच्चिदानंद ताहा ही ब्रह्म ताहा ही ईश्वर जहाँ को जानी ए मनीष कृतकृत्य हो तार जीवन धन्य हो सी जो अशांति रे विचरण करुछि कालातिपात करुछि विभिन्न प्रकार आपणकर भोग सामग्री व्यस्त रहुछि से आनंद टिक पाई पारु नाही किंतु जेतले से अंतर्मुखी हो पारिबो निजर से सच्चिदानंद तत्व को अनुभव करिवो जे कि मु जहाँ को खोजुछि मु स्वयं निजे सेतेबेले तार मुक्ति आनंद ताहा से अवस्था एथिरे वेद एकमत अछंती समस्त धर्मशास्त्र एकमत अछंती आज्ञा सुंदर बहुत बढ़िया भाव आपन कहले इठी देखंतु आउ किछि लोकाचार रे त्रुटि थिबारु किछि स्वार्थी शरीर तांको निज स्वार्थ पूर्ति करिया पई मु धर्मर उद्धार करिबी आम धर्म असुविधा रे अछि किंबा मु धर्म परिवर्तन करिक आम धर्म को आउरे अधिक लोकों को एकत्र करिबी किंबा आम धर्म को आगो को नेबी एई परिका किछि स्वार्थी शरीर धर्म को काटी बांटिकिरी धर्म को विभिन्न नाम देइकिरी धर्मर विभिन्न रूप देइकिरी धर्म को लोकाचार रे विभिन्न मतरे से माने तांको निज स्वार्थ पूर्ति करिया पई लोकों को भ्रमित करसंती से भ्रमरे मध्य अनेक लोक फसी जाउसंती अनेक लोक से भ्रमरे से जालरे फसी जाउसंती तो इठी मूल कथा आमे जेहेतु मनुष्य जेहेतु आम पाखरे विवेक अछि आमे जेहेतु प्राणी कोटि रे श्रेष्ठ आमे निश्चय आम विवेक को जागृत करी आमे धार्मिक पुस्तक रे किंबा आम धर्मर आचरण रे जोंठी भी त्रुटि रहुची जोंठी भी अधार्मिक काम कार्य करिया पे हमको प्रेरित करा जाउची जोंठी की अशांतिकर कार्य करिया पे हमको प्रेरित करा जाउची जोंठी की अन्य को दुख दबा पाई पीड़ा दबा पाई कष्ट दबा पाई हमको प्रेरित करा जाउची सिटी आमे से काम कार्य को करिबानी आमे विवेक को जागृत करिबा धार्मिक पुस्तक को पढ़िबा तत्व ज्ञान पुस्तक को पढ़िबा पुस्तक को भी अनेक परिवर्तन कर देइसंती धर्मशास्त्र को भी बहुत किछि शरीर मॉडर्न जुग रे आजकल अपन देखिथिबे परिवर्तन कर देइसंती तार प्रभाव भी पड़ुची तो देखंता कि धर्म को आमे उद्धार कौन करिबा धर्म को आमे आचरण करिबा धर्म केमती पीड़ित हो जाए धर्म केमती धर्म विनाश हो जाए धर्म केबे विनाश हुएनी जेमती जेमती पंचभूतर अस्तित्व अछि
ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଧର୍ମର ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନ୍ତ ହୁଏନି। ଧର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ନ ବୁଝିଥିବାରୁ, ଧର୍ମକୁ ଏକ ରୂପ ନାମ ଦେଇକରି ଆମେ ମାନିଥିବାରୁ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ। ଆମ ଧର୍ମ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମ ଧର୍ମ କମି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏହିପରିକା ଅଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଉ, ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଡରୁଥାଉ। ତ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ବି ଧର୍ମକୁ ମୋର ତୋର ରୂପରେ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛି, ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିହାତି ପଚାରିବା ଦରକାର, ଯଦିଓ ଧର୍ମ ଅନେକ ଅଛି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିବେ ଯଦି ନା ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଅନେକ କେମିତି ହେଲା? ଧର୍ମ ଅନେକ କେମିତି ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅନେକ କଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାନି ନେଉଛେ। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି ମଣିଷ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି କିଛି ମାନେ କିଛି ଧନର ଲୋଭରେ, କିଛି ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତିର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ, ଆମେ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ଦୟାର ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ। ଧର୍ମ କେବେ କାହାକୁ ମାର କାଟ ହାଣ କେବେ କୁହେନି। ଏଟା ମିଛ, ଏଟା ମିଛ। ଆଉ ଧର୍ମ ଏକ। ଯେଉଁ ଶରୀର କେବଳ ଧର୍ମକୁ ମାନିଥାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମକୁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, କାଟିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ରୂପରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଧର୍ମ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେ କେବେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା? ଆମେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାନି, ଏ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରିବାନି, ଏ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାନି, ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା? ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁକରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ମଣିଷକୁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମାଧବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଗୃତ କରିବା, ପ୍ରେମ ଦୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଏ କଥାକୁ ନିହାତି ଯିଏ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯିଏ ଟିକେ ବିବେକୀ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯିଏ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମାନିଥିବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ, ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାରୁ ସେମାନେ ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଧରିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ହେଇକିରି ଧାର୍ମିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଧର୍ମ ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ମଣିଷ ଧର୍ମ ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଏକ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଧର୍ମ ଯେକୌଣସି ନାମ ଦେଇକରି, ଯେକୌଣସି ରୂପ ଦେଇକରି, ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥ ଦେଇକରି ବି ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ, ସବୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟତା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଯିଏ ବି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ସେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ କେବଳ ମାନିଥିବେ, ସେମାନେ ତ ଦେଖିବେନି, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁନି ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ ସାଧକଙ୍କ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରିବ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ନିଷ୍କର୍ଷ କେବଳ ଏହିଆ, ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼େ। ଧର୍ମ କାହାକୁ କାଟେଇନି, କାହାକୁ ବାଣ୍ଟେଇନି, ମୋର ତୋର ରୂପରେ ପାତରଅନ୍ତର କରେନି। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାଟିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେନି। ଧର୍ମ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଉ ଥରେ ସଭିଙ୍କୁ ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ନତମସ୍ତକ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ, ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ, ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।